یہ سلطنت اپنے امن، انصاف اور عدل کے لیے مشہور تھی۔ اس کا بادشاہ سلمان بن سعید ایک رحم دل، دانا اور انصاف پسند حکمران تھا۔ وہ ہر روز دربار میں لوگوں کی شکایات سنتا، مظلوموں کو انصاف دلواتا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا۔ مگر وہ جو چیز اسے سب سے نمایاں بناتی تھی، وہ اس کی بے مثال سخاوت تھی۔ بادشاہ سلمان کو یہ وصف اپنے والد سعید شاہ سے وراثت میں ملا تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی غریبوں اور مسکینوں کی خدمت میں گزاری تھی۔ سلمان بچپن ہی سے اپنے باپ کے ساتھ دربار جاتا اور دیکھتا کہ کیسے وہ لوگوں کو عطائے دیتے، ان کی پریشانیاں سنتے اور بغیر کسی غرور کے ان کی مدد کرتے۔ یہ تربیت سلمان کی شخصیت میں جذب ہو چکی تھی۔ ایک خوشگوار صبح کا آغاز تھا۔ دربار کے در و دیوار دھوپ سے سنہرے ہو رہے تھے۔ شاہی محل کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھلے تھے۔ ہر طرف خدام، درباری اور رعایا بادشاہ کے دیدار کے منتظر تھے۔ دربار میں بادشاہ سلمان اپنی شاہی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے دائیں جانب وزیر حکمت اللہ اور بائیں جانب سپہ سالار رکن الدین بیٹھے تھے۔ دربار میں روزانہ کی طرح شکایتیں اور درخواستیں پیش کی جا رہی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی دربار میں داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ غم سے نڈھال تھا۔ بادشاہ سلامت، وہ چلوئی، میرا بیٹا بیمار ہے، 2 دن سے بھوکا ہے، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں، میرے گھر کا چولہا بجھ چکا ہے۔ بادشاہ سلمان نے فوراً خزانچی کو حکم دیا، اس عورت کو 50 سونے کے سکے دیے جائے، اس کے بیٹے کا علاج کیا جائے، اور جب تک وہ صحت یاب نہ ہو، روزانہ کھانے کا بندوبست محل سے کیا جائے۔ بوڑھی عورت سجدے میں گر گئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بادشاہ سلامت، آپ زمین پر خدا کا سایہ ہیں۔ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہ تھا۔ روزانہ بیسیوں لوگ ایسی درخواستیں لے کر آتے اور خالی ہاتھ واپس نہ جاتے۔ ایک دن دربار کے اختتام پر وزیر حکمت اللہ نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، ایک عرض ہے اگر اجازت ہو۔ فرمائی وزیر صاحب، بادشاہ نے شفقت سے کہا، آپ کی سخاوت بے مثال ہے، آپ نے رعایا کا دل جیت لیا ہے، لیکن خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے کچھ احتیاط نہ کی تو شاید آئندہ سال جنگ آقحت میں ہم خود محتاج ہو جائے۔ بادشاہ چند لمحے خاموش رہے، پھر مسکرا کر بولے، وزیر حکمت اللہ، میں تمہاری دانائی کو جانتا ہوں، مگر کیا تم چاہتے ہو کہ میں بھوکے کو دیکھ کر خاک بند کر لوں؟ ایک بادشاہ کا خزانہ تبھی بابرکت ہوتا ہے جب وہ محتاج کے کام آئے۔ بالکل درست فرمایا بادشاہ سلامت، وزیر نے عاجزی سے کہا، میں تو صرف آئندہ کے خطرات سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس رات دیر تک اس بارے میں سوچا، کیا واقعی اس کی سخاوت اسے کسی بڑی آزمائش کی طرف لے جا رہی تھی؟ مگر اس کے دل نے گواہی دی، نہیں، نیت صاف ہو تو انجام اللہ کے سپرد۔ اگلی صبح دربار میں ایک اجنبی فقیر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، چہرے پر نورانی سکون اور آنکھوں میں گہرائی تھی۔ السلام علیکم اے بادشاہ نورستان، فقیر کی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام اے درویش، تشریف لائیے، فرمائیے۔ فقیر زید نے کہا، میں کوئی سوالی نہیں، صرف تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ تمہاری سخاوت زمین و آسمان میں مشہور ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھو، ہر سخاوت امتحان بھی ہوتی ہے۔ بہت جلد تمہاری سلطنت پر ایک آزمائش آئے گی، اور تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہاری سخاوت تمہیں بچاتی ہے یا گراتی ہے۔ یہ کہہ کر فقیر زید بغیر کسی اور بات کے دربار سے نکل گیا۔ سب حیران تھے۔ بادشاہ خاموش۔ وزیر کی پیشانی پر شکن آ گئی۔ سپہ سالار رکن الدین بربوایا، یہ کیا معمہ تھا؟ بادشاہ کو ڈرا کر چلا گیا۔ مگر بادشاہ نے کہا، اکثر سچ درویشوں کی زبان سے نکلتا ہے، شاید ہمیں کسی بڑے امتحان کا سامنا ہو۔ سلطنت میں نیا مسئلہ۔ چند دن بعد ایک خبر آئی کہ مشرقی سرحد سے ایک قحط زدہ قبیلہ، بنی شامر، بادشاہ کے دربار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ لوگ پانی، خوراک اور پناہ کے متلاشی تھے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ سپہ سالار نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، یہ قبیلہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم نے ان کو سلطنت میں داخل ہونے دیا تو یہ ہمارا امن خراب کر دے گے۔ بہتر ہے کہ ہم سرحد پر ہی انہیں روک دیں۔ مگر وزیر نے رائے دی، بادشاہ سلامت، اگر واقعی یہ قحط زدہ لوگ ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔
सब की नज़रें बादशाह पर थीं। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर उठकर कहा, दरवाजे खोल दो। जो भूखे हैं वो हमारे मेहमान हैं, जो बेघर हैं हम उनका घर बनेंगे। सिपा सालार ने हैरत से कहा, लेकिन बादशाह सलामत, इतने लोग, हमारे वसाइल पहले ही महदूद हैं। बादशाह ने नरमी से जवाब दिया, अगर हम आज मदद ना करेंगे तो कल को हम खुद मदद के मोहताज बन जाएंगे। आजमाइश का आगाज़। बनी शामिर के हज़ारों अफराद सल्तनत में दाखिल हुए। उनके लिए आर्जी कैंप लगाए गए, खाने, इलाज और पीने के पानी का बंदोबस्त किया गया। अवाम ने इब्तिदा में बादशाह की तारीफ़ की, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मसाइल बढ़ने लगे। ख़जाने में कमी आने लगी। ताजिरों ने शिकायत की कि बाहर से आए लोगों की वजह से बाज़ारों में हुजूम है। चंद दरबारी भी नाराज़ होने लगे। वज़ीर हिकमत अल्लाह मुसलसल तदाबीर पर काम कर रहा था, मगर असल बोझ बादशाह के दिल पर था। एक रात बादशाह तन्हा बाग में टहल रहा था। चांदनी रात थी पर सुकून, मगर इसका दिल बेचैन। अचानक एक मानूस आवाज़ सुनाई दी, तुमने पहला कदम सच्चाई पर रखा है, मगर दूसरा कदम तुम्हें बचाएगा, आ गिरा देगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये फ़कीर ज़ैद की आवाज़ थी। बादशाह ने पलट कर कहा, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैं गलती पर हूँ? फ़कीर ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हर राह का अंजाम नियत नहीं, फ़हम से तय होता है। बादशाह की आंखों में फ़िक्र की चमक थी। वो जानता था कि अब इम्तिहान का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। बनी शामिर कबीले के लोग मुख्तलिफ इलाकों में बखर गए। महल के करीब एक वसी मैदान को उनके लिए मखसूस कर दिया गया। शुरू में नूरिस्तान के अवाम ने हमदर्दी दिखाई, मगर जैसे जैसे उन मेहमानों की तादाद, मुतालिबात और वसाइल की कमी बढ़ी, वैसे वैसे अवाम में बेचैनी पैदा होने लगी। शहरियों को शिकायत थी कि बाज़ार में अशिया महंगी हो गई है, महल के ख़जाने से बार बार इमदाद दी जा रही है, मकामी लोगों के कामों में खलल आ रहा है। कई जगह छोटे मोटे झगड़े भी शुरू हो गए। एक दिन दरबार में ताजिर बरादरी के नुमाइंदे ने फरियाद की, बादशाह सलामत, हम आपकी नीयत पर शक नहीं करते, मगर उन मेहमानों की वजह से हमें माली नुकसान हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो हम भी फ़कीर बन जाएंगे। इसी वक्त रुकन अल-दीन खड़ा होकर बोला, बादशाह सलामत, मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, ये मेहमान कल के दुश्मन बन सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि उनके लिए हुदूद मुकर्रर की जाए। अगर हमने नरमी जारी रखी तो सल्तनत का निज़ाम बिरहम बरहम हो जाएगा। बादशाह खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा। इसके चेहरे पर गम और फिक्र के आसार थे। आखिर वो बोला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मगर क्या तुम चाहते हो कि हम उन बेघर लोगों को धूप, भूख और बीमारी में धकेल दें? वज़ीर हिकमत अल्लाह ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, अगर हम अक्ल और अदल के साथ उनकी तक़सीम करें, रोज़गार का बंदोबस्त करें और अवाम को एतमाद में ले, तो मुमकिन है मसला काबू में आ जाए। बादशाह ने इस बात में सर हिलाया, यही मुनासिब है। हम लोगों की फलाह चाहते हैं, मगर फ़हम से। एक खुफिया साजिश। उधर दरबार में शोर बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ एक ख़तरनाक साजिश जन्म ले रही थी। नूरिस्तान के ही एक बासर दरबारी मुकनोमान ने बनी शामिर के चंद नौजवानों से खुफिया रवाबित कायम कर लिए थे। इसका मकसद था बादशाह की सखावत को कमज़ोरी बनाकर पेश करना, अवाम को बागी करना और मौका पाकर तख्त पर कब्ज़ा करना। मलिक नोमान ने सरगोशियों का जाल बिछाना शुरू किया। बाज़ारों में अफवाहें फैलने लगे, बादशाह ख़जाना खाली कर रहा है, बनी शामिर कबीला महल के राज जान चुका है, जल्द ही नूरिस्तान पर कब्ज़ा हो जाएगा। लोग बेचैन होने लगे। एक दिन शहज़ादा हमज़ा, जो अब बाकायदा दरबार के कामों में शरीक होता था, बादशाह के पास आया। अब्बा हुजूर, मुझे इजाज़त दे कि मैं बनी शामिर के कैंप का दौरा करूं। मुझे अवाम में बात फैलती सुनाई देती है, शायद मैं सच्चाई तक पहुंच सकूं। बादशाह ने शफ़क़त से इजाज़त दी और 7 सिपाही भी भेजे। कैंप का दौरा और एक इंकिशाफ। शहज़ादा हमज़ा जब बनी शामिर के कैंप में पहुंचा, तो इसे इब्तिदाई तौर पर सब मामूल के मुताबिक लगा, मगर कुछ घंटों के बाद जब वो खुफिया तौर पर कैंप के एक कोने में गया, तो वहाँ कुछ नौजवान एक अजनबी शख्स से खुफिया गुफ्तगू कर रहे थे। इस अजनबी ने कहा,
जल्द ही तुम्हारे लिए बादशाह की फौज में दाखिले के हुक्मनामे जारी होंगे। इससे पहले हमारे आदमी शहर के खजांची दफ्तर में दाखिल होकर दस्तावेज़ात जला देंगे। अवाम को समझाओ कि बादशाह तुम्हें ख़ास नवाज रहा है ताकि उनमें नफ़रत बढ़े। शहज़ादा फ़ौरन वापस आया और वज़ीर हिकमत अल्लाह को सब कुछ बताया। वज़ीर ने फ़ौरन बादशाह को इत्तला दी। बादशाह ने सबसे पहले फ़कीर ज़ैद को याद किया, जो अब कुछ दिनों से दरबार में दिखाई ना दिया था। सखावत आ सख्ती। अब बादशाह एक कठिन फ़ैसला लेने जा रहा था। एक तरफ वो मज़लूम थे जिन्हें इसने पनाह दी, दूसरी तरफ साजिशी अनासिर उन मज़लूमों के रूप में छुपे बैठे थे। अगर वो सख्ती करता तो इसकी सखावत पर सवाल उठता, अगर नरमी करता तो सल्तनत खतरे में पड़ जाती। एक रात बादशाह तन्हा महल की छत पर बैठा था, आसमान को तकता रहा। फिर अचानक दरवेश फ़कीर ज़ैद नमूदार हुआ, जैसे अंधेरे से निकलकर रोशनी आया हो। ए बादशाह नूरिस्तान, क्या तुमने पहचाना कि सखावत में अक्ल का होना कितना ज़रूरी है? बादशाह ने जवाब दिया, हाँ, मगर क्या मुझे पछताना चाहिए? फ़कीर बोला, नहीं, जिसके दिल में खुलूस हो वो पछताता नहीं, सीखता है। अब वक्त है कि तुम अदल को सखावत के साथ जोड़ दो। तुम्हारे इम्तिहान का दूसरा दरवाज़ा खिल चुका है। फैसला कुन कदम। अगली सुबह बादशाह ने ख़ास दरबार बुलाया। बनी शामिर कबीले के सरदारों को भी बुलाया गया। बादशाह ने वाज़े अल्फाज में कहा, हमने तुम्हें पनाह दी, इज़्ज़त दी, ज़िंदगी दी, मगर अगर तुम में से कोई मेरी रियाया के ख़िलाफ़ साजिश में मुलव्वस पाया गया तो वो रियायत से महरूम होगा। साथ ही सिपा सालार रुकन अल-दीन को खुसूसी हुक्म दिया गया, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में निगरानी की जाए, खुफिया साजिश के अनासिर को गिरफ्तार किया जाए, बनी शामिर के लोगों को रजिस्टर किया जाए और कामों में लगाया जाए। फिर बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया, हर इस ख़ानदान को जो मेहनत करना चाहता है, खेतों, कारीगरी या सिपा में शामिल किया जाए। जो नाफरमान होगा इसे शहर से निकाल दिया जाएगा। मुकनोमान की गिरफ्तारी। चंद दिन बाद सिपा ने सबूतों के साथ मुकनोमान और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में उन पर बगावत, साजिश और सल्तनत के खिलाफ शर फैलाने के इल्ज़ामात साबित हो गए। आदशाह ने हुक्म दिया, उन गद्दारों को अवाम के सामने इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि कोई और मेरी रियाया की भलाई को कमज़ोरी ना समझे। शहज़ादा हमज़ा, जिसने खुफिया तौर पर तहक़ीक़ात की थीं, अवाम में हीरो बन गया। बादशाह ने सबके सामने इसकी तारीफ़ की। हमज़ा ने हमें वो आँख दी जो सच और फ़रेब में फ़र्क कर सके। सल्तनत में इस्तेहकाम। मुल्क में दोबारा अमन कायम होने लगा। बनी शामिर के लोग जो मुखलिस थे, उन्हें शहरी हुकूक मिल गए। चंद सालों में वो नूरिस्तान के बासी बन गए, कारीगर, किसान, सिपाही और ताजरों की शक्ल में। बादशाह सलमान की सखावत अब अदल के साथ जाग गई थी। अवाम ने इसे पहले से ज़्यादा महबूब बनाना शुरू कर दिया। वज़ीर हिकमत अल्लाह ने एक दिन कहा, बादशाह सलामत, अपने हमें सिखाया कि रहम और अक्ल जब एक साथ हो तो सल्तनतें कायम रहती हैं। बादशाह मुस्करा कर बोला, और फ़कीर ज़ैद ने मुझे सिखाया कि हर सफ़ी को अक्लमंद होना चाहिए। आज़माइश का आखिरी दरवाज़ा। वक्त गुज़रता गया। नूरिस्तान एक बार फिर खुशहाल होने लगा। बनी शामिर के लोग मुआशरे में जम हो गए। मगर जैसा कि फ़कीर ज़ैद ने कहा था, हर सखावत का एक आखिरी इम्तिहान होता है। एक रात अचानक सल्तनत में ज़लज़ले की शिद्दत से ज़मीन लरज़ उठी। पहाड़ों पर बारिशों के बाद मिट्टी के तौदे गिरने लगे। मशरक़ी इलाकों के कई देहात तबाह हो गए। नहरें बंद हो गज और खेत तबाह होने लगे। दूसरी तरफ सल्तनत के मग़रिबी इलाके, जो वादी कैस कहलाते थे, खुश्क साली का शिकार हो गए। वहाँ के लोगों ने बादशाह से मदद की अपील की। बादशाह सलमान ने फ़ौरन इमदादी दस्ते रवाना किए, मगर अब सूरत हाल ख़तरनाक थी। ख़ज़ाने में वो पहले वाला इस्तेहकाम ना था, क्योंकि पिछले साल ही बनी शामिर की आबादकारी पर बड़ी रकम खर्च हो चुकी थी। वज़ीर हिकमत अल्लाह ने एक बार फिर दरबार में कहा, बादशाह सलामत, हम जितना कर सकते थे कर चुके। अगर हम अब अवाम से मज़ीद माल लेंगे तो शायद बगावत हो जाए, और अगर ना ले तो लोग फाका कशी से मरने लगेंगे। सिपा सालार रुकन अल-दीन ने सख्त लहजे में कहा, हमें कुछ इलाकों में राशन बंदी करनी होगी, वरना कहत बगावत को जन्म देगा। बादशाह सलमान खामोश बैठा रहा।
وہ جانتا تھا اس وقت اس کا ہر قدم تاریخ بن سکتا ہے۔ رعایا کا امتحان۔ ایک دن بادشاہ نے شہر کے چوک پر خاص اعلان کروایا، اے اہل نورستان، وقت نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو ہمیں اس مصیبت سے نکلنے میں وقت لگے گا، لیکن ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر تم میرے فیصلوں پر اعتماد کھو چکے ہو تو آج میں تمہیں حق دیتا ہوں۔ فیصلہ تم کرو، کیا تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف؟ یہ اعلان سن کر شہر میں سنوٹا چھا گیا۔ عوام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ غصے میں تھے کہ سخاوت نے ہمیں خالی ہاتھ کر دیا، اور کچھ لوگ فخر سے کہتے، بادشاہ نے ہمیشہ ہمارا بھلا چاہا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار عام منعقد کیا، جہاں ہر شہری کو آنے کی اجازت تھی۔ لاکھوں کا ہجوم محل کے باہر جمع ہو گیا۔ بادشاہ نے تخت پر بیٹھ کر صرف ایک جملہ کہا، آج رعایا کو بادشاہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، جو چاہو کہو۔ ایک ادھیڑ عمر کسان اٹھا، بادشاہ سلامت، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں دیا، کبھی ہم سے نہیں لیا۔ اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم اپنا اناج، سونا اور مزدوری دینے کو تیار ہیں۔ پھر ایک بوڑھی عورت بولی، جس نے میرے بیمار پوتے کا علاج کروایا، میں اس پر جان قربان کر سکتی ہوں۔ ایک نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کھڑے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہیں۔ شہزادہ حمزہ نے عوام کی طرف دیکھ کر کہا، یہ وہی بادشاہ ہے جس نے غیروں کو اپنوں کی طرح اپنایا۔ اب وقت ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفاداری دکھائیں۔ دربار نعرہ ہائے تحسین سے گونج اٹھا، بادشاہ سلامت زندہ باد، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ قومی یکجہتی اور نئی پالیسی۔ عوام کے اس اتحاد کے بعد بادشاہ نے ایک تاریخی اعلان کیا، ہر شخص، چاہے امیر ہو یا غریب، سلطنت کی بحالی میں کردار ادا کرے گا۔ تاجروں سے اضافی منافع پر زکوہ وصول کی جائے گی۔ کاریگروں کو مفت خوراک دی جائے گی اگر وہ کام میں حصہ لے۔ نوجوانوں کو شاہی تعمیراتی منصوبوں میں ملازمت دی جائے گی۔ بادشاہ نے خود اپنے ذاتی خزانے سے لاکھوں اشرفیہ خرچ کیں۔ محل کے کچھ نادر زیورات ایچ دیے گئے تاکہ کھانے اور دوا کا بندوبست ہو۔ یہ سب دیکھ کر عوام نے اپنے گھروں سے اناج، سونا، کپڑے اور دوا کے ذخائر نکالنے شروع کر دیے۔ ایک نئی فضا نے جنم لیا۔ یہ صرف بادشاہ کا نہیں، ہمارا ملک ہے۔ ایک دن بادشاہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا، تھکا ہوا مگر پرسکون۔ تبھی فقیر زید ایک بار پھر نمودار ہوا، اے بادشاہ نورستان، تم نے اپنے دل کی سنتے ہوئے پہلا قدم سخاوت میں رکھا، دوسرا عقل سے اٹھایا، اور تیسرا قدم تم نے رعایا کے دلوں کو جیت کر اٹھایا۔ تمہارا امتحان مکمل ہوا۔ بادشاہ نے عاجزی سے کہا، لیکن یہ کامیابی صرف میری نہیں، ان سب کی ہے جنہوں نے مجھے تنہا نہ چھوڑا۔ فقیر زید مسکرا کر بولا، یاد رکھو، دولت وہ نہیں جو خزانے میں ہو، بلکہ وہ ہے جو دل میں جگہ بنائے۔ تم نے وہ دولت پالی ہے۔ یہ کہہ کر فقیر زید دھیرے دھیرے دور ہوا، اور پھر کبھی دکھائی نہ دیا۔ اخلاقی سبق۔ ایک، سخاوت نیت سے نکلتی ہے مگر عقل سے سنورتی ہے۔ دو، حقیقی حکمران وہ ہوتا ہے جو رعایا کو اپنے خاندان کی طرح سمجھے۔ تین، جب عوام اور حکمران ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں تو سلطنتیں قحط آفات سے بچ جاتی ہے۔ چار، رحم، انصاف اور قربانی جب ملتے ہیں تبھی قومیں زندہ رہتی ہے۔ نورستان ایک بار پھر خوشحال ہو گیا۔ بادشاہ سلمان بن سعید تاریخ کا وہ نام بن گیا جو صرف تلوار اور طاقت سے نہیں، بلکہ سخاوت، فہم اور رعایا کی محبت سے زندہ رہا۔ شہزادہ حمزہ نے بعد میں بادشاہت سنبھالی اور باپ کی طرح سخاوت اور عدل کا علم اٹھایا، اور لوگ آج بھی کہتے ہیں، جس ملک میں بادشاہ سلمان جیسا حکمران ہو، وہاں غربت نہیں، صرف محبت پنپتی ہے۔